बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रांड कतन को अस्सलाम वालेकुम नरनी प्रोग्राम के जो हसन खान तोस्ता हर कले बेमा ग्रांड कतन को यो तरफ ता गावंडी हेवाद अफगानिस्तान के चिकम सूरत हाल लवांदे खुदा के सर सर मंग गुरु चिप पाकिस्तान के हम हालात चिकम दे आगा हमरा दगो उम्मीद अफजा नखकारी बलोचिस्तान ना डेली बेसिस बांधे खबरों राजी सिक्योरिटी फोर्सेस बांधे अलते के हमले की गई यो पॉलिटिकल सिचुएशन खुदा के सर सिक्योरिटी सिचुएशन चिकम दे खबरों चिकम राजी नागा दादी चेहरा हर योजे बलजे बांधे सिक्योरिटी फोर्सेस बांधे हमले की गई चता आईडीज ब्लास्ट की गई दे सारा खैबर पख्तूनख्वा खास होगा वजीरिस्तान या चिकम सदर्न डिस्ट्रिक्स थी अलते के तासो गोरे चेहरा द टारगेट किलिंग हवाला दगा चिकम दे वाकयात आखा रिपोर्ट की गई बिया द जानी खेलो वाकया हो खुदा पाक खुश असलूबी सर यो मैश पास चिकम दे अगा खलक चे दे अगा दावी मुतालिबात हुकूमत मन लोग पासिदिल खुद सर बिया वजीरिस्तान के परुनम दगा किस्म वाकया शिविद चेहरा टारगेट किलिंग द्रे कसान पके वजली शिविद देना अलावा नूर ओवरऑल सिचुएशन द सिक्योरिटी चिकम दे अगा दुमरा नखकारी सिक्योरिटी फोर्सेस द तरफ द पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स द तरफ नेशनल असम्बली चिकम सिक्योरिटी द पार्लियामेंट चिकम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी दा आगेता इन कैमरा ब्रीफिंग वर्कड़ी की गई देना मतलब दादे चीज़ जमंगा यो तरफ ता मगरबी बार्डर बल तरफ ता मशरकी बार्डर सूरत हाल हो दागे सरा सरा मुल्क के दनना चिकम हालाती दा से दा जमंगा दननी प्रोग्राम ग्राउंड को तुमको मौजूदा द मंगा सर पबदे प्रोग्राम के शिरकत की द क्वेटे बलूचिस्तान ना जमंगा सीनियर मलगरिम दे दोस्तम दे हमकारम दे शहजादा जुल्फ़िकार भाई आगादा बख्श जमंगा सर शहजादा भाई तो प्रोग्राम के कले मा डेरा मने ना थैंक यू वेरी मच द इस्लामाबाद स्टूडियो के बाद इस्लामाबाद के स्टूडियो के बाद जमंगा सारा ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर से हम पदे प्रोग्राम के शिरकत की अगुम बस रसीदिली तो खुद शहजादा भाई तासो न लिख दे बलोचिस्तान सूरत हाल चिकम दे पदे रहता लग अपडेट रहा के चिदा रवान से जंग चिमाऊ हुए चेहरा रोज़ाना बुनियाद बांधे खबरों नाराजी सिक्योरिटी फोर्सेस बांधे हमले की गई और आगे के काफ़ी चिकम दे नुकसान की गई डेरा मेहरबानी जी ओ दाद अगस्त सविदी कमाम फिगर कतल पदवा 13 काल के शपज म्यास्त अवल शपज म्यास्त के चिदी टोटल शल यो शल दगा वाक़यात सविदी और पदा काल के शपज म्यास्त के तकरीबन 82 वाक़यात चिदी दगा सविदी दलता नो कते दा दगा उगोरा तकरीबन 4 टाइम चिदई ज़्यादा पवलम दगा सविदी पयो म्यास के चिदई जमा खल 31 चिदई सिक्योरिटी फोर्सेस चिदई दगा दुदी शहादत न सविदी नो दा वाक़यात योदम जम करला और द डेर ज़्यादा फोकस द मीडिया और द इंटरनेशनल अदारे सविदी चिदा वले दगा सविदी जमा जवाब पद पके दा दई चिदा गोरे यो द दव मुल्को जंग नस्ता चे फोर्सेस चे दे या दो ग्रुपो जंग नस्ता चे अगर सर अलायंसी फोर्सेस यो ख्वासर रासी लश्कर कशी द बुल ख्वासर लश्कर कशी दी ओ माबैन के दा यो दई दगा दी अगा लका गोरिल्ला वार पर गोरिल्ला वार के अगो दगा गोरी इंफॉर्मेशन दी अगो इंफॉर्मेशन द सिक्योरिटी फोर्सेस खिलाफ दगा कई जमा कई कल दुदी राजंग मॉनिटर कई दगा कई खपुल रेकी कई दगा कई ब्याखपुल वार कई दगा से IBOs चदी कंडक्ट सो कई ज़मी सिक्योरिटी अदारे कंडक्ट कई आगा मखपुल गोरी चिदा खल सोक दी द कम जायदी द चेरे दी रागले दी न दे रागले पकम शेला पकम बुट पसे चदी पकम गरो के दुई चदी जान पुटकड़ी दी ब्या गोई चदी ब्या दुई मखपुल वार कई चे आगा दगा कई दा रवान दा हाइड एंड सीक वाला किस्सा रवान दी और डेर ज़्यादा चदी दा दगा मगर दादी चे दुदी नवेज़मा खल स्ट्रेटजी दा सही दे चे दा काल चे शुरू सवी दी दुई खपुल चदी डेर ज़्यादा करल स्पीड अप करल गेयर अप करल डेर ज़्यादा जी शहजादा भाई तोसो लराजो को ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर से तोसो शहजादा जुल्फ़िकार से खबर और दिली चेहरा पर दे काल के द शपग मैश्ते के चिदी 82 वाक़यात शिविदी और पदे के ज़्यादा मख के शल दगा भी दे जल्ला ज़्यादा डेर परपेंडिकुलर बदल लगा दगा पके रागले जमुंगा खैबर पख्तूनख्वा के पौरन तोसो बगोरे खासकर सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स के द टारगेट किलिंग पखाने कबायली सीमा के आगा शिम रवान दे खल को सर यो यारम दा जगह से आगा नूर कुवतून चिकम दी दागुई से मौजूदगी बारा के खल खबर की
او لاهور واقعه مانه په شروع کې راشي وه خو لاهور کې چې کوم دماکه شوې ده او د هغې چې کوم کسان لینک کېږي نو هغه مطلب دا د انټرنیشنل او نیشنل ګروپس پکې ټولې دي په لومبي ځل موږ وکته چېرې بهرنۍ دغه پکې پیټرپال چې کوم دی پکې شامل دی څه ګوره تاسو چې دا څه پیټرن سره دی که نه افغانستان صورتحال سره دی انټرنل حالات څنګه شهزاده به وي تاسو په څه نظر دی په انټرنل دغه باندې بسم الله الرحمن الرحیم دا د وخت سره ډیر اهم سوال دی او خصوصا د دې باره کې پاکستان چې کوم د سکیورټي ادارو مشران دي یا پولیټیکل لیډرشپ چې دی نو ډیر په تیزۍ سره خپل میټینګونه هم تاسو ته پته ده چې ډیر زیات کړي دي لیکن سره چې کوم افغانستان کې کوم حالات دي یا د دې نه علاوه چې موږ کومه خطره وینو چې هغه خطرې طرف ته یو طرف ته امریکا موږ ایرایي او بل طرف ته رانه مستقرونه هم غواړي لیکن زه چې وګورم نو راته ښکاري چې دا نن سبا چې کوم حالات شوي دي یا دې کال کې شوي دي دې کې واقع دی چې څلور چنده زیاتې راغلې او زه داسې وینم که حالات داسې روان وي نو کېدای شي چې د دې نه زیات په دې کې تیزي راشي په دې چې د وایلنس په پاکستان باندې یو داسې لهر را روان دی چې په هغې کې به نه صرف قبایلي سیمه وي پښتونخوا به یا بلوچستان به بلکې ټول پاکستان کې به لکه څنګه چې وړاندې په لومبۍ دهایي کې و د دې صدۍ هغه نمونه حالات راتلونکي دي که چیرې د افغانستان مسله په سولې سره حل ته ونه رسېدله یو دویمه خبره دا ده چې اوس هغه قوتونه چې وړاندې به یې تا سره څه جګ وړه یا څه ملګرتیا به کوله یا تا نه به یې څه مطلب پوره کاوه هغه که د ناټو ده که د امریکې دی که د نور داسې ملکونه دي هغوی اوس تا نه په شا کېږي اوس راته ښکاري چې تا څه کړي دي هغه په جایزه یا په ناجایزه د هغې سزا ته ورکولو ته تیار دي پاکستان ته دویمه خبره دا ده چې په هغې کې ورسره ګاونډي ملکونه لکه څنګه هند دی یا افغانستان دی هغه ورسره هم په دې کې باقاعده شریک دي نو چې ستا ګاونډي بل سره ملاو شي او بیا تا ته بین الاقوامتي قوتونه چې کوم دي هغه هم د تملا وتړي چې تا له د یو خبرې سزا درکو نو راته ښکاري چې بیا د هغې انجام زه داسې وینم چې دا به په مختلف سطح یو طرف ته به دا چې کوم دهشتګردي د افغانستان هغه به استعمالیږي بل طرف ته چې سب نیشنلسټي په بلوچستان کې هغه به استعمالیږي بل طرف ته چې ایکسټریمست په پنجاب په سند کې دي هغه به هم استعمالیږي او هغې سره به دا سایبر وار هم تا سره چلیږي او ډیپلوماټي سطح باندې به تا په اف ای ټي اف کې تا په آی ایم اف کې په دې لحاظ سره به د تنګایي هم څه خیال دی دا ملک ختمول غواړي شهزاده صاحب نو بلکې زه هم دا تپوس په شهزاده ذوالفقار نه وکړم شهزاده بھائی تاسو بریګیډیر صاحب خبره آی هوپ چې یاره تاسو واورېدلې دوی چې یو خو دا دی دوی وایي چې وایلنس کې به زیاتې راځي د وایلنس سره چې زیاتي سره زمونږ چې غیر چاپېر ګاونډي هیوادونه دي د هغوی رویه بیا انټرنیشنل دغه نو تاسو څه ګڼئ واقعي تاسو ته هم داسې سیناریو ښکاري تېره ورځ عثمان کاکړ صاحب الله دې وبخي د هغوی په جنازه کې یو واقعه هم داسې شوی وای چېرې د افغانستان جنډې پکې چا اوچتې کړې وې بیا په هغې کې څه جګړه مګړه هم راغلې وه دا ټول سچویشن چې تاسو ګورئ نو تاسو هم دا وایئ چې بریګیډیر صاحب چې دوه هاټ سپاټس دي یو بلوچستان دی یو خیبر پختونخوا ده د بده قسمته او د لاهور کې چې کومه واقعه ده دا موږ په پرسپیکټیو کې ساتي شو دي شهزاده بھائی تاسو ته جی بریګیډیر صاحب لږ تاسو هم دا مطلب تا ته مې ټل ټو د فینش والا خبره ده شهزاده بھائی سره زموږ لا نمبر نه دی ما په خیال هغه سره ډسکنیکټ شوي دي جی دا ما چې ووینو څه خیالات دي دا چې تاسو دا کوم سیناریو پیش کړله دې مطلب دا دی چې پاکستان د منځه وړي پاکستان د منځه وړی شي یا نه شي وړی هغه خو بېله خبره ده لیکن څه چې د دې پاڼۍ چې کوم دا اختتام کیږي د پاڼۍ کوم اختتام چې کوم دی په هغې کې راته ښکاري چې پاکستان په دې کې یو قسم له ټارګټ دی او هغه ټارګټ د څو وجو نه دی لکه فاینانشلی هم او فاینانشلی هم ټارګټ دی او بل دا کار دی چې چین سره د کومه ملګرتیا ده هغې هم د ناراضګۍ یو وجه ده دویم طرف ته چې دلته کوم سی پیک را روان دی او هغې سره ایران کنیکټ کیږي
هغه دویمه وجه ده. دریم طرف ته د پاکستان چې کوم موجوده کمزورۍ دي که هغه پولیټیکل پولرایزیشن دی یا د دې نه علاوه د پاکستان اقتصاد دی چې هغه ډېر کمزوری دی. دریم طرف ته پاکستان په مختلفو سمتونو کې ګیر هم دی ککړ هم دی هغه هم د پاکستان یو مسله ده. او بل طرف ته چې وګورو نو پاکستان چې تر اوسه پورې د 20 کالو کې خپل ځان څومره ساتلی و د دې مسایلو نه یا څومره نقصان یې اوچت کړی نو د دغې نه په دې انډ گیم کې راته ښکاري چې دوی ته زیات ما ته یو بل شی پکې ډېر خطرناک ښکاري هغه دا دی که چیرې پاکستان دغه چې څه ترې غواړي که هغې ته سید مونږ ډېر صاحب راځو دا خو شهزاده ذوالفقار بھائی سره خبر کو دا زموږ سره امیر جماعت اسلامي هغلی سراج الحق صاحب هم په دغه هغې نه لږ غونته کې په دې حوالې سره سراج الحق صاحب ډېره مننه تھینک یو ویری مچ تاسو مونږ له وخت راکړه. سراج الحق صاحب حالات زموږ پروګرام موضوع ده یو خو ګاونډي هیواد کې حالات او د سره سره پاکستان کې دننه هم د لاهور واقعه بلوچستان کې چې کوم صورتحال جوړیږي یا زموږ قبایلي سیمو کې یو وارې بیا دغه تاسو ته څه په نظر راځي او سباله یا بلوله چې کوم دی سکیورټي اسټابلیشمنټ په د پارلیمنټ چې کومه کمیټي ده نیشنل سکیورټي هغې ته به ان کیمره بریفنګ هم ورکوي نو حالات تاسو ته څنګه ښکاري دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب کریم نه دعا کوو چې حالات ښه شي پرامن شي او خوشحاله شي او د دې خطې خلک هم د افغانستان خلک هم د عزت سره ژوند تیر کړي. باقي په افغانستان کې خو دا خړی ګړی زیات دی تاسو معلومه ده او د امریکایانو تلل اوس یقیني شوي دي او دا اوس د افغانیانو امتحان دی چې هغوی په خپلو کې کیني او د یو پرامن افغانستان دپاره خپلې ذمهدارۍ یې پوره کړي. موږ خو ګاونډیان یو موږ خو به ورته دعا کوو او کوشش کوو چې یو بل سره خبرو اترو ته تیار شي. باقي چې کوم شی عقل نه منودو هغه موږ مخې ته په خپلو سترګو وینو هغه دا چې امریکا یې ځان یو ناقابل شکست قوت ګاڼه بیا د هغې سره 15 نور ملکونو بهترین فوجونه بهترین اسلحه ویل ډسپلن جنگي سازو سامان خو د هغه هر څه یو غریب او یوازې قوم هغوی ته یو لوی شکست ورکړه او دا د تاریخ یو ډېره لویه واقعه ده. اگر چې امریکایان او د هغې پلویان یې لویه نه ګڼي او احسان کوي چې دغه دی موږ ستاسو نه واپس ځو خو بهرحال دا زموږ د دې صدۍ د ټولو نه لویه واقعه ده چې افغانستان خو دا د سراج الحق صاحب مونږ خو دغې باندې خو ټیک ده مونږ خبره ډرم بیټینګ کوو خو کوم حالات چې د دې سیمې دي امریکا شکست خوړو ونه خوړه دغه سره خو مونږ دغه یو طرف ته خوشحالي کیدی شي خو بل طرف ته که تاسو د سیمې حالات بیا د پاکستان حالات برګیډیر صاحب زموږ سره ناست دي دوی چې کومه نقشه پیش کړه مطلب دا دی چې هسې خو هم په جنګ کې ګټه نه وي خو مونږ پکې ډېر تاوان ونه کړو جي. ګوره جي پاکستان دا وخت د دې خطې یو ډېر لوی مضبوط مستحکم وطن دی. دا ټیک دی چې زموږ خواته زموږ نه 8 ګونه زیات یو لوی هندوستان موجود دی. سراج الحق صاحب دا تاسو سنجیدګۍ سره وایئ چې پاکستان د دې خطې مضبوط معیشت او ډیفنس قوت دی که نه دا صرف وی ور لړخه کوو جي اصل سچویشن څه دی جي؟ ګوره که ته ځان ډېر کمزوری مو ګڼې او ډېر وایي چې زه ډېر غریب یم او ډېر کمزوری یم خو بیا هم زموږ د یو داسې دشمن سره مقابله ده چې هغه په هېڅ حال موږ نه معاف کوي هغه هندوستان دی هغې زموږ وجود نظریه زموږ ثقافت هېڅ شی نه تسلیم کړی لهذا د دشمنانو مقابله دا چېرته په بېغیرتۍ به کمزورۍ او په عاجزۍ نه کېږي نو موږ ته همیشه د هندوستان سراج صاحب نو تش په ټپو باندې او په دواګانو هم نه کېږي که نه انټرنل سچویشن زمونږ دا دی که نه مونږ به دعا کوو او ټپې به کوو چې ډېر غیرت دی په مونږ کې او ډېر دغه خلک یو که نه عملي کار به هم کوو جي. ګوره پاکستان یو اټمي پاور دی د پاکستان سره یو ډېر لوی مستحکم د دنیا اووم اتم نمبر بهترین فوج دی د پاکستان 22 کروڑ عوام دی د پاکستان یو انتهایی اهمه جغرافیه ده دا د دنیا په سیاست کې او د دنیا په معاملاتو کې څوک هم نشي نظر انداز کولی. البته موږ ته چې کوم کار په کار دی هغه قومي وحدت دی باهمي اتفاق دی او یو ملي مقصد تعین دی چې موږ خپل پاکستان کم طرف ته وبوزو
باقي د دنیا ډیر ملکونه غریبانان دي خو هغه په خپل خپل باندې ولاړ دي د عزت سره د وقار سره ژوند تیری نو غریبي دا چې کوم دی دا مستقل شی نه دی نن موږ ګوره د بونیر خلک غریبانانو تا ته یاد دي الله تعالی ورته هغه غرونه د سرو کړو او نن هر کاڼی خلک علي هر تیږې خلک علي هر د غرونه دوړې خلک علي د تاسو کومه خبره کوي دا ریالستیک اپروچ دی که دا لکه پریکټیکلی خو مونږ ته دا وایي چې تاسو معیشي قوت معیشت زمونږ تاسو ته پته د څه حال دی نور زمونږ غیر چاپیر ټول د صورتحال دی نو تاسو چې دا کومه خبره کوي چې بونیریانو ته خدای پاک غرونه د سرو کړه نو I don't know how to put this question to you چې دا سوال زه تاسو نه څنګه وکړم خو لکه is it a realistic approach که دا زموږ لیډرشپ څه پریکټیکل زموږ پر خیبر پښتونخوا کې د موهمن علاقه وه وچه شړه علاقه وه موږ ویل چې خدای پاک دې علاقې له ته هېڅ شی نه دی ورکړی خو نن هلته د غرونو کې هغه قیمتي څیزونه را پیدا شو چې دا ټرکونو دا یو قطار رواني د مومندونه بلوچستان هم ټول د سرو ډک دی افریقا هم ټول د سرو د زرو ډکه ده خو د خلکو ژوند څنګه دی مومند نه ټرکونه رواني خو د مومند د خلکو ژوند څنګه دی او څو ملکانان به ښایي زموږ او ستاسو کار دی نه الله رب کریم خو زموږ سره ښه سخاوت کړی دی خو دا خو د منیجمنټ کار دی دا د حکومت کار دی دا د ریاست کار دی دا د ادارو کار دی چې د وسایلو منصفانه تقسیم وکړي خو دا تیوري چې بس مونږ کمزوري او د هندوستان په مقابله کې او مونږ ته د هندوستان لویوالی او د هغې تکبر تسلیمول پکار دی او هغې ته سجده کول پکار دی او د هغې را خبره منل پکار دی او کشمیر هغې له ورکول پکار دی دا نظریه نه دی منودل سوال تاسو نه ما دا کړی دی چې زمونږ دا وخت اندروني سیاسي او کوم صورتحال دی معیشي صورتحال دی دا څه ډېر تاسو ته او بیا تاسو ته ګورئ بلوچستان کې مونږ سره شهزاده ذوالفقار ناست دی په دې 1300 میاشتو کې اتیا حملې شوي دي په سیکیورټي فورسز باندې تاسو ته د زمونږ د قبایلي سیمې نه روزانه د ټارګټ کیلینګ رپورټ راځي پکې نور لاشونه هم چې کوم دی د بهر نه هم دلته کې مونږ ته امپورټ کیږي خبره دا ده په دې حالاتو کې آر وی ا وایبل نیشن ګوره جی دا چې کوم مسایل تاسو بیان کړه که نه دا خو زموږ د دې مس منیجمنټ د حکومت د کمزورۍ د ناکامۍ د نااهلۍ د نالاقۍ نتیجه ده دا داسې نه ده چې د دې مسلو حل نشته زموږ نه ډېر په بدتر حالات کې دنیا ډېر ملکونه هغوی خپل ځان مستحکم که خود په خپله چین څومره یو کمزوری معاشي طور او په نشو کې ډوب قوم نن غټ قوم دی د هغوی د حکومت د وجې د هغوی لیډرشپ ډېر ریالسټک لیډرشپ یې ډېر ریالسټک و جي هغوی زمونږ په شانتې بابولالو ته نه و ناست چې صرف سجده نه او خبرې غټې غټې کوو سراج صاحب اوس هم زه دا وایم چې مونږ ته خپل یو ریالسټیک اپروچ پکار دی ریالسټیک اپروچ دا نه دی چې ته ما یې او زه تا یې او زه تا ته وایم چې موږ ډېر کمزوري او عاجزان یو خو په دواګانو باندې هم سراج صاحب خفه کېږو به نه خو په دواګانو ملکونه نه جوړېږي جي هسې اصل هغه کم شی دی چې الله تعالی موږ له نه ده راکړی موږ الله ځمکه راکړې ده موږ الله تعالی پنځه دریابونه راکړي دي الله تعالی موږ له یو زرخیزه ځمکه الله ګوره اوس هم نن په دې پاکستان کې پنجاب کې سرپلس غنم شوي دي غنم دومره ډېر شو خو دا اوس ستا د حکومت نالایقي ده چې غنم ډېر وشو او د بهر نه لس ټنه 10 میلیونه ټنه راغواړي 10 لکه ټنه راغواړي نو دا خو ستا د حکومت د غلا او د نالایقتیا نتیجه ده سراج صاحب ځکه مې درته وویل چې خدای هر څه راکړي دي خو عقل یې نه دی راکړی تاسو هم د غرونو خلک یې مونږ هم د غرونو خلک یو زموږ طرف ته یو متل دی وی غر غني دی خو غازو ټیک نه دی اوس هغه بل ټکي بیا ان پارلیماني دی نو هغه نشو ویلی که نه چې غر کې هر څه شته خو چې دا غر ته غازو سي ډېر حسن دا ورځ خو به من تېره شي که نه دا مستقله ورځ نه ده انشاءالله د عوامو سترګې وغړېږي خو خلکو له ووټ ورکړي ښه خلک پارټیان یې سپورټ کړي دیانتدار خلک راولي الله به د دې غلو د نظام نه دا وطن خلاص انشاءالله الله به ډیفینیټلی ګاډ ویل بی آن اور سایډ ډېره مننه سراج الحق صاحب شهزاده ذوالفقار بھائی تاسو له ما پوښتنه کوله یو خو تاسو کېدای شي سراج الحق صاحب خبرې هم تاسو اورېدلي سچویشن بریګیډیر صاحب چې کومه نقشه پیش کړله نو هغه ډېره زیاته داسې لګه امید افزا نه بلکې ډېر ما چې څه ګزاره کړې وه نو هغې نور هم په سکویر کې چېرې حالات پاکستان بلکې دوی خو ایگزسټنشنل هغه موږ چې چې وجود ته خطره ده کوم سچویشن روان دی یو خو افغانستان کې بل خوا تاسو سراج صاحب خبرې مو اورېدلې واقعي زمونږ صورتحال دې ته رسېدلی دی که لږ د دغه نه کار وانغسته افغانستان صورتحال باندې توجه ورنه کړله ځکه چې ظاهره خبره څنګه تاسو ته ما د کوټې واقعه خبره هم وکړله
نو حالات د لاسو نه وځي که نه وی آر ان کنټرول خو یو دمه د دمې نه پس په خبره کوي کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلې خبرې هم کولې سراج الحق صاحب سره اصل حقیقت دا دی چې دواب هم کو خو دواب هم کو بریګیډیر صاحب خدای پاک هر څه راکړي خو د عقل او د شعور نه به هم کار اخلو سیداده به تاسو نه ما پوښتنه کړې وه بریګیډیر صاحب یو نقشه پیش کړله بیا سراج الحق صاحب اوورال سچویشن چې کوم دی هغه پرامیزنګ نه دی دا حقیقت موږ ته تسلیمول پکار دي خو تاسو منې ګڼئ چې یاره زموږ لیډرشپ ریسپونډ کوي د ایمرجنګ سچویشن ته ګوره حسن خان صاحب برګیډیر صاحب خو تجربه لري او خپل اخوا چې دی د ټیبل اخوا ته چې ګرد نقشه چې پیش کړله نو ډیر وخت چې دی موږ د خبرې کوو چې نو دا برګیډیر صاحب خلک چې دی هغه ټایم دا خبرې کوي چې دا سیویلین څه خبر دی سیویلین تجربه نه لري دا پکار دی چې دی وکړو د بار دی وکړو زه دا غواړم چې په جنگ همیشه حل نه دی ته یو 15 کال 2 کال یو کال به جنگ کوي بیا به یو لاره باسې چې یو انګیج کې خلک انګیج کې دا انګیج کړیو ډاکټر مالک صاحب انګیج کړیو هغه ټایم جنرل باجوا صاحب دغه کړیو جنرل راحیل شریف صاحب دغه کړیو چې بھائی انګیج کا خلک انګیج کړیو بیرته دغه نسوله نو زما په خیال کې ذمہداری د کم خلک هغې دي چې هغه دا ټایم چې دی په ډیره بوکټي کې کولو کې مکران کې خوزدار کې دا ټایم د فوج چې دی هغوی سات ورکوي هغوی مرسته ورسره کوي لیکن هغه فوج نه پرېږدي چې هغه خلک سره رابطې وکړي فوج هغه نه پرېږدي چې زموږ به څه وسي ولې خبره دا خو ښکاره خبره دی د دوی کچن چلیږي دوی چې دی په هغه تور شیشه ګاډیان کې 15 ګاډیان 10 ګاډیان کې راځي وځي په ډیولپمنٹ سکیم کې د دوی برخه ستا په پی ایس ډي پی کې د برخه ستا ډي سی چې دی هغه ایم پی ته دونه ریسپونډ نه کوي لکه دوی ته ریسپونډ کوي نو زما دا دغه دی چې دا خلک د دوی خدمات خپل په ځای مګر ته خلک به انګیج کوي خلک انګیج کوي خو نو بستا حالات بس کیږي نن موږ مرتوایو دا ورک کا آخر دا غوی حیثیت خو ختمه 60 کال سوله دا غوی حیثیت خو ختم نه سوله نه نو پکار دا دی چې تاسو هغه کم خلک چې دی یا دا خبرې کوي چې بھائی دا غلط کار روان دي تاسو وایو چې دا خلک دا سړی غلط خبر کوي دا ورکه ریډ مارک پکې وکوي چې دا سړی چې د زموږ دا کم سړی چې ګرده وایي کم شی چې تاسو کوئ هغه بالکل ټیک دی هغه تاسو خوښوئ او هغه وایي چې دا ډېر ښه دغه دی نو زما مقصد دا دی چې تاسو به بیلنس ساتئ بیلنس نه ساتئ نو هغه ستا خبره دی چې نو بیا څنګه عقل راځي نو بیا موږ دعا به کوو چې بھائی خدای دې صحیح کړي خدای وایي چې تاسو هم ایفرټس وکړئ زه صحیح کوم تاسو هم ایفرټس کو صحیح وکړئ جی بریګیډیر صاحب ما په خیال شهزاده به خبرو باندې تاسو پوه شوئ څه خبرې ډېرې په اشارو کې وکړلې ډېرې کنایو کې وکړلې خو خبره کلیر ده خبره دا ده چې لاټي ګولي کی سرکار چې کوم دی دا نور ختمول پکار دی پالیسی اف انګیجمنٹ نیګوسیشن خبرې اترې سپیس ورکول پکار دی یو طرف ته ایمرجنګ سچویشن زمونږ سره د هند او د بلوچستان دغه دی بل طرف ته بلوچستان کې لکه څنګه چې شهزاده بلکې زه چې دا خبره تاسو ور بزه انور کاکړ صاحب نه وکم بیا به تاسو سره سېنیټر انور کاکړ صاحب دا وخت زموږ سره لاین باندې کاکړ صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه کاکړ صاحب موږ سره شهزاده ذوالفقار بھائی د کوټې نه دی دلته کې بریګیډیر صاحب سید نذیر صاحب ناست دی یو خبره وکړله چې بلوچستان کې حالات په 1300 میاشتو کې دا تقریبا 82 اٹیکس وشو دا د هایست اٹیک ته دا روان دي کېږي سیزاده به یو خبر وکړه چې پالیسی اف انګیجمنٹ پکار دی ماضي کې مونږ هغه پریکټس کړې وه خو اوس هغه مونږ نه کوو نو کاکړ صاحب یو طرف ته د بلوچستان د افغانستان صورتحال بل طرف ته زمونږ ایسټرن بارډر په هغې کې دننه چې کوم دی زمونږ خپل انټرنل کنټرول قبایلي سیمو کې ډیلی بیسز باندې چې کوم دی ټارګټ کیلینګ روان دی هغه ورځ لاهور کې واقع لاهور از د اپی سنټر اف پاکستان هغې مونږ لا هیډ کو نو زمونږ چې کوم لیډرشپ دی ستاسو نه مخکې ما سراج الحق صاحب سره خبره کوله خو سراج الحق صاحب لاین بالکل بدل خو مونږ دغه د دوا کو حالات ټیک دی او پاکستان د دنیا د ټولو نه مضبوط ملک دی واټ از یور ټیک آن اټ سر زما ډېره مننه حسن خان دې کې شک نشته چې د افغانستان سچویشن څنګه بدلیږي د هغې بدلون سره په پاکستان هم د هغې اثرات پرېوځي او دا مونږ اولې ورځې نه وایو چې د افغان سټیبلیټي ځکه مونږ وایو چې هغه ډایرکټلی لینک ده د پاکستان د سټیبلیټي سره
اوس دا چې کم پروکسیز دي یا کم هینډلرز دي د دې ډېر په سوچ او په سمجھ باندې دا کارونه کوي دا څه نه دي چې یو اچانک د سټیټ کنټرول کولیپس شو یا کرمبل شو یا د ډیټریشن خواته روان دی چې څنګه ستا کنټرول مینیجبل لیول ته راشي نو دوی خپل 250 کسان کېنولي هغه بیا درولي نو بیا اپټکس کریټ کی سپیکټیکولر اٹیکس د څه وکي نو پورا چې کوم هغه نروس سیستم د ریاست کا ډیسټرب کی او ظاهر دي مطلب دا د کاکړ صاحب لکه مطلب دا د یو فساد کریټ کی یو سموک سکرین کریټ کی چې حالات کنټرول دي او ارسه ټیک دی په دې کې سډنلی چې کم دی هغه لمبا بهر راشي So this is the state دا خو د سټیټ غلطی ده کنه جی دا خو ریاست دا شی کریټ کی کنه دا اپوننت کوي who is doing it دا اپوننت کوي زما ارزوار حسن خان زمونږ چې کم دلته ترانزیشنل ډیموکراسي دي یا چې کم ریاستونه دي هغه د یورپ سیټلډ سټیټس په ماډل باندې کې سو کمپیر کوي نو زما په خیال په غلط کنکلوژن ته به ورسي زمونږ انسټیټیوشنل میکانیزم سټرکچرل میکانیزم کې ډېر سیریس چیلنجز دي دا 15 کال سدینه چې هغه دي ریاستونه خپل یو مضبوط شکل اختیار کړي لری علاقې چې کوم دي د هندستان د دلی 80% خپل ټریټری باندې کنټرول نشته هغه په مینستریم کې سو غپ پېنه لګي نارث ویسټ واخلا دا نګزلای کې واخلا البته د دې فوج هم نشي کړی دا څنګه چې هندستان په ټول ټریټری باندې کنټرول دی هغه خپل په 45-50% ټریټری باندې نن هم کنټرول لري د پاکستان هم چې کوم پیریفري علاقې ده لکه خاص کر د پښتونخوا ځینې علاقې دي او یا د بلوچستان ځینې علاقې دي الټا لا انفورسمنت ایجنسیز نن هم که څوک دا وایي چې هغه کمپلیټ کنټرول کې د روزان خطا باسي چیلنجز شته ورته او دا چیلنجز چې څومره کیپاسټي بلډینګ د دې انسټیټیوشنز غکیږي $2 trillion امریکای خرڅ کړل افغان نېشنل فورس نه کو جوړ $2 trillion باندې نه کو جوړ او دا سپیره طالبان دی اور زیات دغه ضلع ته نیولې بل ضلع ته نیولې ولې نیولې دي څه دې پکړه دي کاکړ صاحب سټین لاین باندې اوس هم دا کوېسچن بریګیډر صاحب کاکړ صاحب چې کوم خبر وکړل چې یاره حالات کنټرول کې شي خو چې بیا د دې سیمې دا ډسټربنس شي دا بیا یو امرشنو دینه خو یو خبر راځي چې دا یو خو د شهزاده ذوالفقار به خبره چې پالیسی اف انګیجمنت نشته دی شهزاده به خدا خبر وکړه خو دلته کې وایي چې پالیسی اف انګیجمنت شته حالات سم شي خو بیا نو د مطلب دی چې فورسز داسې شته چې دا حالت دوباره خرابوي تاسو څه وایئ چې دې کې څه ګوره چې داس قسمه کم جنگ وی کنه نو منګه چې سویلی دي د هغې د ملټري هسټري چې منګه کم سټوډنټان کم چې انټرنل دغه دی نو هغې کې دا وي چې دا جنگ په یو میچ باندې په یو لیول باندې نه چلیږي دې کې به کله یخوالی راځي کله به پکې تودوالی راځي او کله به وایي که نه چې هغه فرنټ برنر بیک برنر بلوچستان کې خو چې د شپېتو کالونه دا نه یخوالی هغه دې تودوالی خو دی وایم هغې چې خو دا دا مونږ سم نه لکه څنګه چې زه د دوی خبره ذوالفقار صاحب خبره وکړه نو دا اپټکس چې کوم دی اوس د لاهور واقعه ده هغې ټول پاکستان وخوځو او هغې بیا چې کوم طرف ته یې اشارې وکړې چې انډیس پکې یا افغانستان پکې یا را پکې یا دا پکې شامل او هغه کم پیغام ورکاو انټرنیشنل لیول لا اف ای ټی اف لا څه پیغام ورکاو نورو قوتونو لا څه پیغام ورکاو دا به د هغې سنوي فال اوټ افیکټس چې کوم دي هغه ډېر زیات وي یو دویمه خبره دا ده چې دا پالیسی اف انګیجمنټ چې کومه ده دا خو د هر قوم دپاره د هر ډیموکریټک کمپنسیشن دا چې کوم دی ډسپوزیشن چې کوم دی د هغې دپاره ډېر زیات ضروري دی دې نه بغیر خو د حکومت سروایول یا د سکیورټي سروایول یا د دې نه علاوه ایون مونږ انګیجمنټ هم نه دی کړی نه خو دغه زه وایم چې ګوره حقوق بلوچستان کله نه راغلي کې هغه پوره شو د هغې نه پس په هغې باندې دغه کې نه ښودلی شوله بیا چې یاره هغه ورځ چیف منسټر صاحب ډېر انټرسټینګ خبره کړې وه دویمه خبره بلوچستان بجټ ما ته 4 بجې راغی وي زه دې په خپله نوم خبره سلیپ اف ټنګ یا غلطي شو خو اټ واز وایډلی ریپورټډ بجټ څومره پاس کېږي هغه د دغه نه بهر ناستي دوی د نه ناستي دلته اپوزیشن ته وګوره کوم ځای ناست او بجټ کوم ځای کې پاس کېږي کټ موشن کېدل څوک پکې داخل نه دي څوک پکې نه نو موږ دا وایو چې آیا زموږ د پولیټیکل چې کوم پارټیانې دي یا حکومت دی په دې کې دا میچورټي به کله راځي چې یاره دوی هغه څیز راوړي چې یاره اپوزیشن د دې ملک دغه دي
او هغوی ځان سره ساتل ضروری دي. یو خدا ده. دویمه خبره دا ده چې هر یو سړی د غریب خبره کوي، لیکن د غریب دپاره بیا چې حکومت کې راشي بیا کولو ته تیار نه وي. هغه که غریبه صوبه ده که غریبه علاقه ده، پسمانده علاقې تا ته د سند کې کمی دي، کے پی کې کمی دي، د دې نه بلوچستان کې کمی دي. آیا ته لاهور، پېښور، کویټه یا کراچۍ چې کومه ده هغه صرف باقي پاکستان سره کمپیر تاسو سراج الحق صاحب وانه ورته چې په ممندو کې سره راختی په مونږ کې سره هغه سره چې کوم راختلی دي په هغې باندې چا قبضه وکړه؟ همدغه سراج الحق صاحب او د ده پارټي وه چې هغه یې کیپي ته حواله کړه. اوس هغه ټول د هغوی دي. سکینډل کرو وته ماین نه بغیر تاسو کسو سره نه دا غنه علاوه ته په قبایلو کې مایننګ کوي نشي. نه زمونږ کسو سره سو چې دوی خو یو بل پاس ک کیپی چې دا ټول ماینونه دا د حکومت پراپرټي ده او د کې د قبایلو هیڅ کار نشته. شهزاده بھائی دوست یو خبره پکې بل خبر غواړم هغه دا دی چې دا اوس چې کوم سکیورټي صورتحال دی دا لوی نه لوی د دې تړل افغانستان سره دی او افغانستان کې چې کوم طریقې سره طالبان روان دي که طالبان زمونږ دلته کې تیاری بالکل نشته دی. هغه زمونږ دلته کې یو نریټیو نشته دی. دې باندې کاکړ صاحب دا یو بس خو چې ابسولوټلی ناٹ، لیکن دا ډز تا اخیری ډز و. د دې نه پس وزیر خارجه یو بیان وی نه هغه ویلته کې وی اسامه یو څه دی بل وی شهید دی بل وی موږ ګوره زمونږ جی ټوټلی کنفیوز بل طرف ته د ټلیفون په انتظار یې بل طرف ته وی چې په ټلیفون په انتظار یم. چا به اداره ته وایم موږ سره کاکړ صاحب هم یو خبره وکړه چې دا مسلې حل شي او حالات ټیک شي، د دوی سره انګیجمنټ هم وشي، څه د دوی در چې کوم دی ورکړه راکړه پکې ډیفینیټلی دغه وشي. خو چې ظاهره خبره ده چې زمونږ نور ریجن سچویشن سره سره بیا دلته کې دا دوباره د دې مطلب دا دی چې دا ایلیمنټس چې کوم دی دیز آر فورن کنټرول، د دې انټرنل ډاینامیک دومره نشته دی لکه څومره چې ایکسټرنل ده دی. دیٹ از وٹ آئی گاٹ فرام انور الله کاکړ بھائی چې کومه خبره وکړله د دې ایکسټرنل ډاینامیکس ډېر دی، انټرنل د دې دغه نشته دی دونه. جی د خلکو مسله دا نه ده، دا د یو څو ګروپونو مسله ده. کاکړ صاحب د شهزاده ذوالفقار نه خبر. جی شهزاده بھائی نه په دې کې خو ګوره د شک گنجائش نشته چې کم خلک دی په افغانستان کې ناس دی او د افغانستان چې دی هغوی دا خلک چې د دوی پیاده دی یا د پیاده فورس دی هغوی هغه کنټرولوي یا راغې دلته چې دی په بلوچستان کې یا په پاکستان کې هغوی چې دی د هېڅ عمل دخل نه بالکل عمل دخل هم ستا او د راغې یا ان ډي اس هغې یا د هغه ستا هغه ستا نو هغه ستا ریلیټ کوي ستا د فارن پالیسي سره. نو اوس خو ډېر لوی یو مسله را روان دی چې ستا طالبان چې دی هغه فرینډلی فورس دی نه، د پاکستان ډېر فرینډ هم دی، د پاکستان خواته چې جوکاو هم لري. هغوی چې به اوس په حکومت کې راځي سب ستا پالیسي به وي څنګه به هغه ته انګیج کوي هغه خلک سره چې هغه افغان سرزمین چې دی افغان خاوره چې دی ستا خلاف استعمال نه سي. چې کم هغه خلک دي ټي ټي پي خلک دي یا لشکر جنگوي دي یا لشکر جنگ عالمي دي یا بي ال اي دي یا بي ال اف دي دا هلته دا خلک ته هلته پناه میلاو نه سي. دا یو ډېر لوی دغه دی. لیکن زه دا وایم چې بالکل دا دغه دی، لیکن ستا په کار دا دی چې تاسو یو دای پالیسي دغه وکړئ چې کم خلک پاکستان نه مني تاسو خو ورسره وی کوئ، کم کاروایی نه چې کوي وی کوئ. لیکن په کار دا دی چې تاسو هغه انګیج کوئ، یو وار هغوی نه مني دوم وار مني. او زما خیال شاید یو کال سره چې دی خان افکلات چې دی خان سلیمان د هغوی سره هغوی انګیج کړي دي، برامدغ بوکټي سره انګیجمنټ روان دی او دا بیرته دوباره شروع کړي دي. شاید یو حل د ده وځي او بیا عام خلک دپاره لوی دا ټایم لوی خبره دا دی چې هغه الیمنټ چې دا وایي چې دا څلور ګاډۍ 10 ګاډیان کې موږ راځو وځو هغه سره هم خلک تنګ دي، عام خلک هم ډېر تنګ دي چې هغوی دا دغه وکړي. ملک ناز واقعه وسله یو ښځه هغې چې په ډکیتي په واقعه کې معلوم شول هغه یو دغه دی سپورټډ بای چې دی یو ګروپ دی چې هغه سپورټ کوي، حکومت سپورټوي، ډپټي کمشنر سپورټوي، کمشنر سپورټوي. نو دا هم زما خیاله حل د ده هغې نسته. نو په کار دا دی چې ایوننس پکښې چې ستا یو روان دي نو ګرده دپاره یو دغه دی چا چې هتیار واچوله هغه ته وایه چې ورسه کور ته کښېنه. دا مه کوه چې دا هتیار اول ته اخستی و چیز دپاره نن به هتیاره
هغه دغه د پاره دا کار د پاره هغه هم ډېر معاملات خرابوي او ډسټربنس جوړیږي. چې کاکړ صاحب یو خو دا خو زمونږ یو موضوع دې سره دغه شو خو زه چې بنیادي د پروګرام چې زما کوم مقصد و هغه ما دا به پوښتنه کوله چې دا کوم سچویشن ایمرج کیږي نو زه ایز ان ابزرور یو طالب علم یو سټوډنټ په حیث چې ورته زه ګورم او دا کوم صورتحال په ریجن کې مونږ ګورو شهزاده بھائی مغه ته دغه وکړه بریګیډیر صاحب ممتاز هم چیرې حالات د طالبانو راتګ یا په افغانستان کې طالبانو راتګ سره به ډیفینیټلی سیول وار الته کې به یو امکان شته دی دا غینه تاسو غنئ چې زمونږ دلته کې یو بریګیډیر صاحب پولیټیکل لیډرشپ ته اشاره وکړه چې الته کې خورو سیریسنس ښکاري نه یو افغان پالیسی زمونږ کلیر کټ نه ده وزیر داخله بیان ته وګوره وزیر خارجه بیان ته وګوره د پرایم منسٹر صاحب بیان ته وګوره نو وی آر ان ټوټل ډسره is it like it کنا ما ته نخکاری سب there is an arrangement خو مونږ نه نو د بهر نه as far as the statements are concerned at times politically خلق out of context هم کله خبره وکي politicians today کله خپل information claim establish کولو د پارم د ضرورت نه زیاته یا د ضرورت نه کم خبره وکي هغه ریفلیکشن زما په خیال په کار خدای چې د پالیسی روي زموږ په شان د ملکو کې یوزولي خلک دومره زیات شاید سنجیده نه اخلي دې کې څه شک نشته سبا نه بل ورځ زما په خیال څه د ان سیشن نیشنل سکیورټي کمیټي یو میټینګ را روان دی او په هغه کې به ټول سټیک هولډرز راځي او د افغانستان په سچویشن به د پارلیمنت سره څومره چې پارلماني لیډران دي هغوی سره به خبرې اترې کېږي او زما په خیال هغه فورم دی چې هلته به دا شیخ ښکاره شي چې زمونږ پریپیرډنس څومره دی مونږ ته د حالاتو ادراک سره دی او که یو ملټري سایډ دی او که د پولیټیکل سایډ دی د هغوی به ډېر اوپن زما په خیال خبرې اترې کېږي خدا جی جی ایشو دا دی چې بایډن ته چې اوس دا اشرف غني صاحب او عبدالله لاړل نو هغه یو ډېره مهمه خبره او ډېر په وضاحت سره کړې ده چې now the Afghans are responsible for their own destiny. دا خبره زما په خیال د 20 کلونه دلته نه رجسټر کېدله خلکو مازغو ته نه ورتله خلکو زړونو ته نه ورتله دوی دا خیال چې تر قیامته پورې به امریکا دلته ناست دی همدغه شانتې ریونیو جنریشن به کېږي ایډ بیس هغوی به تا له ایډ درکوي ته به په هغه باندې فوج جوړی په هغه باندې به فوج چلی خپلې نورې محکمې به چلی دې ماډل باندې په دنیا کې کم ریاست چلیدلی دی چې افغانستان به چلی یو ډېر سنجیده سوال دی که زه د طالب مخالف یم که زه د هغه په حق کې یم د دې اړو ریلیونس نشته کوم چې افغان سټیټ ماډل مخې ته راغلی او په دغه ماډل باندې د دنیا کم بل سټیټ دی چې چلیدلی دی چې هغه د یورپ باندې ډیپنډنټ وي امریکې باندې استرالیا باندې چاینا باندې یو ریاست شته د دنیا او دا ټول کسان دې ته ډېر په اطمینان سره د ویسټفالین کنسپټیشن سټیټ د افغانستان غ جوړ کړو مونږ ته به دغه خولو لکه افغانستان چې کاکړ صاحب سوال دادې کاکړ صاحب سوال دادې چې افغانستان د 1300 لسیزونه بلکې زما چې پوره د دې صدې کې مونږ وګورو نو افغانستان دغه د 1999 نه انورډ والو هم دغه حال کې دی کم سړی راغلی دی کې سټیبیلیټي نه راغلی دی کې ایکسټرنل او دغه هغه دوی ما یو افغان سره انټریکشن کو نه غوي چیرې دلته کې افغانستان دا ماحول دادې لکه دلته کې د دنیا د انټيليجنس ایجنسیو غومن روان دی دلته کې خو زما سوال دا دی چې مونږ او ته پریپریشن څه دی افغانستان خو په دغه حالت کې دی هو ریزاین ټو د فیټ مونږ څه کار دی دا سوال کو بیا تاسو نه به کوم دغه نه بریګر سه ار وی پریپیرډ کنه زه یو خبره پکې کول غواړم حسن خان جی کاکړ مارشل پلان کې $2 trillion نه دي خرڅ شوي او ټول یورپین کانټیننټ ریکنسټرکټ شو زمونږ دا چې فینسینګ مونږ کوو یا ایکچولی ستا یو د خپل ټیکس میکانیزم دی ستا ریاست خپل ټیکس کلیکټ کوي 4000 اربه کوي 7000 اربه کوي خپل پیراملیټري لري خپل ملټري لري خپل ایر فورس لري ستا ایر فورس ته څه کانټراکټر ضرورت نشته چې اب راځي ستا به J-17 به فکس کوي یا به F-16 سره کوي ستا سټیټ سټرکچر موجود دی کله به چیلنج پکې لږ کمپلیکیټډ شي کله به مینج شي اصل سوال برته د افغانستان دی زمانه دی وی آر پریپیرډ زمانه دی چې پاکستان ان پریپیرډ دی 15
دا هغه ملک دی چې په دې کې د ای پی ایس رنګ واقعیت او د ماشومانو شهادتونه وکړل ایرپورټونه والوزول ٹھیک شو کاکړ صاحب راځو got it ستا پوینټ بالکل دی همدغه چیرې لکه وی آر پریپیرډ جی بریګیډر صاحب پریپیرډ خو یو ځکه مونږ خو یو دا عقیده ده که نه چې څه کېږي د الله تعالی پر کېږي ګورو به چې راشي کو خو ما ته د افغانستان حوالې سره زمونږ میجر پولیټیکل پارټیز پاکستان پیپلز پارټي پاکستان مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف ان پاکستان ملټري به وایو که نه لکه زمونږ ټول اسټابلیشمنټ چې ورته وایو تاسو تخکاري چې یونیفاید مونږ ته یو ګول مخې ته دی چې دا زمونږ ګول دی که نه بابولالو کې اوسو چېره الله به خیر کړي ګوره تر څو پورې چې امریکې جان میکنزي چې سینټ ته بریفینګ ورکاو نو هغې کې ویلي چې پاکستان ته خطره ده د هغه نان سټیټ اکټرز نه چې هغه دي چې هغه تقریبا 11,000 نه تر 13,000 پورې دا ټول افغانستان کې دي او د پاکستان خلاف دي. دویمه خبره دا ده چې د دوی دا خطره پاکستان ته به ډیسټیبلایزیشن راوړي او د هغوی بارډرز چې کوم دي هغه به انسیکیور کیږي نو موږ ته اډې پکار دي چې پکار ده په دوی باندې موږ حملې کوو چې پاکستان د دې نه وساتو پاکستان ته وایي ابسولوټلی ناټ مونږ خپله کاکړ صاحب خبره زمونږ پایلټ خپل شته دی جاز هم خپل دی شته دی ټیک شو خبره ده چې په خپله باندې وکړو لیکن بل طرف ته دغه دا دی چې اوس افغانستان کې کوم حالات چې روان دي معلومیږي خدا چې خدای دې کړي چې امن ته ورسي چې دا ټول خبرې ونه شي لیکن څنګه چې طالبان روان دي نو یو طرف ته پاکستان وایي که صرف د طالبان حکومت د ټوپک په زور راغی موږ یې نه تسلیمو بل طرف ته وایي که طالبانو موږ به د دې خلکو خلاف جنګیږو کیدای شي چې اډې نه ورکوي چې اډې نه ورکوي بیا به په خپله جنګیږي چې په خپله جنګیږي آیا امریکا تا سره ده چې اډې نه ورکوي آیا هند تا سره دی چې دغه د امریکې ملګرتیا نه کوي آیا افغانستان تا سره دی اوس د افغانستان ټول لوی چارواکي لاړه او د پاکستان خلاف یې د بایډن غوږونه ډک کړه د هغوی د ټول چې مشرانو یاره هغه خو ته بالکل غوږ نه وي خبرې نه هغوی ورته ویلي دي چې موږ ستاسو دپاره دا پیسې ایښي دي ډالرې ایښي دي او موږ غواړو چې ستاسو دا کنټینیویشن راشي لیکن د مسلې حل تاسو کې دی چې تاسو یې راوباسئ یو خبره کوم تاسو ته بیا هم راځم خو یو خبره ده افغان کارډ مونږ د 13 کالو نه غلط ګوره زه یو د فوجي لحاظ سره دغه کوم نن سبا چې کوم حملې کېږي که هغه په بلوچستان کې دي یا په فاټا کې دي هغې کې د سیکیورټي فورسز همغه هم کیژوالټیز کېږي څومره چې د دهشتګردو بالکل دا یو خطرناکه خبره وړاندې به داسې اخلي مطلب دا دی د هغوی مقابله کوي خو خبره دا ده چې دا یو خطرناک ټرند دی په دې چې ته په کار ده چې د هغوی زیات کیژوالټي وکړي ستا کم وشي خو خیر هغه خو لکه اسیمټریکل کې خو هیڅ پته نه لګي کنه اوس آی ډی بلاک شو نو خبره زدا کوم چې دا کیژوالټیز کیږي دویمه خبره ده چې دا فنس تا جوړ کړی دی دا یو سټیټیک obstacle دی مونږ په انګریزي کې خپل ډاکټرین چې کوم دی هغه کوي چې an obstacle not cover any obstacle not covered by fire is not an obstacle پوه نو دا خلک دې ته و شاته فوجي ودرو نه دې ته به شاته فوجي ودرې او دویمه خبره دا ده که دا د ریفیوجیز دغه راغې یلغار راغې نو بیا به تا به انټرنیشنل هیومانیټیرین پریشر باندې راځي چې دوی راپرېږده افغانستان بلوچستان زموږ میجر افیکټي صوبه چې کومه ده د خیبر پښتونخوا نه بس چې کوم دی بلوچستان زیات اول فاټا ده بیا پښتونخوا فاټا ختم دی بریګیډر صاحب اوس هغه شی ختم دی بس ته وړاندې سرحد یادې زه وړاندې سرحد نه یادوم ذوالفقار صاحب شهزاده بھائی تاسو څه ګورئ یو خو دا دی چې زما چې دا کوم سټیټمنټ و چې یاره لکه زمونږ کاکړ صاحب خو ډېر پازیټیو سپین سره وي چې نه وی آر ریډي اینڈ ډیفینیټلی وی آر ریډي دا هم نه ده چې یاره مونږ لکه دغه نه خو ریډي ډزنټ مین ټو فیس سو مینی کیجوالټیز که زما بریګیډر صاحب خبره که زما د کیجوالټي تعداد هماغه هم رئیسونه چې د دهشتګرد دی د دې مطلب دا دی آی ایم ناټ ریډي زه خو به ریډي هلوم چې ټیرریسټ هم باندې د سره اټیک زه هغه کاونټر کړم خو پولیټیکلی او نریټیو وایز زمونږ چې کومه بیانیه ده تاسو ګڼئ چیرې مونږ یو یونیفارم بیانیه ډیولپ کړې ده نریټیو ډیولپ کړې ده چیرې افغانستان کې کوم حالات روان دي نو د پاکستان هر یو سیاسي ګوند حکومت سیول سوسایټي یو اینڈ می آر آن د سیم پیج ګوره خبره دا دی حسن خان صاحب یو خبره زه ستا د سوال څه اول یا خبرې کوم چې تا خبره دا دغه وکړله چې کیجوالټي بریګیډر صاحب هم دغه وکړله چې دهشتګرد
د کیجوالټیز کم دی د فورسز کیجوالټیز زیات دغه دی خبره دا دی چې فورسز چې دی یو ډیس ایڈوانټیج فورسز ته دا دی چې هغه دهشتګرد یا دا ورته وایي چې بلوس دا دغه چې دی هغه ازادي پسند خلک چې دی هغه یو ایڈوانټیج اخی د لوکل پاپولیشن هغه لوکل پاپولیشن کې هغه ځان پټي لوکل پاپولیشن هغه یو مرست رسیږي هغه ته چې هغه سروایو کوي فورسز چې دی او دغه سه په پاپولیشن کې نه نوځي نو بیا هیو ان کرای وای چې فورسز چې دی زیاتی کوي ولې فورسز خو پورته کوي خلک پورته کوي اور ډیر لیمیټډ انداز باندې پورته کوي هم لیکن ډیر زیات دغه وکي نو بیا به انټرنیشنلی مسلې جوړیږي او دغه سه دا مسلې جوړیږي مګر کم خبره چې تاسو کوي د بلوچستان د افغانستان د حواله افغانستان په حواله کې یو نوې یو فیز شروع ولا په دا نوې فیز کې چې دی آیا طالبان چې دی پیورلی 100% ستیب لاین ټو کوي موږ خو په مری کې هم دا دغه وکړه خپل خدمات پیش کړله چې په مری کې یو ارینجمنت وکړله چې بھائی تاسو د افغانستان خلک هم دلته راسئ موږ یو دغه کوي 2017 اوس ما خیال 2016 او بیا افغانستان کې چې دوی په پاور کې راسي آیا دوی د افغانستان کې چې دی د راغه یا انډینز چې دی هغه کنفاین کوي ډیپلوماټیک میشن پورې اور د دې کنسټرکشن چې روان دي هغه پورې دغه کنفاین کوي آیا هغه منی یا هغه خپل نوې فیس کې روان دي نو خو هغه د انډیا سره هغه تعلقات او په پاکستان د تعلقات سره بیلنس کوي جو په بیلنس کوي نو شاید زموږ توقعات به پورا نسی او که توقعات پورا نسی نو پرابلم به مشته جوړیږي کنه جوړیږي جی ډیره مننه شهزاده ذوالفقار بھائی تھینک یو ویری مچ کاکړ صاحب تاسو ډیره مننه ډیر صاحب وخت مو سره ختم وکړ لاست داسې ضروری ویل غواړي نو وخت بالکل چې کوم دی دغه ځکه بس ضروری خبره ده چې دا طوفان راتلونکي دی د لپاره بندیز زه خو وایم تاسو وایم موږ ته تیار یو خو بغیر څه موږ تیار نه وګورئ د ته بندیز ډیر ضروری دی ډیر ضروری دی هغه په سټریټجی سره کیږي هغه ټول ملک چې تھینک یو ویری مچ ډیر مننه بغیر صاحب ګران کوتونکو دا زموږ نن پروګرام اجازه غواړو د الله پامان